फ्रेंड्स, तो स्टांडर्ड कोस्टिंगना चेप्टरमां आपणे मटीरियल वेरिएंसीस बधा समझीए छीए। एमां 3 प्रकारना वेरिएंसीस आपणे अत्यार सुधीमां समजी गया अने एनो प्रेक्टिकल एक्जाम्पल पण आपणे जोयुं। देन आफ्टर हवे बाकीनी जे फॉर्म्युलास छे आपणे अहींया जे समजवाना छीए तेमां पहेली ज फॉर्म्युला आपणी एटले के आम चौथी फॉर्म्युला तो मटीरियल मिक्स वेरिएंस, मटीरियल मिक्स वेरिएंस अहींया आप्युं छे। तो मटीरियल मिक्स वेरिएंसीस એટલે મિક્સ વેરિએન્સીસ શબ્દ યુઝ ક્યારે થાય તો કે કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે થઈને બે કે બે થી વધારે મટીરિયલનો યુઝ થતો હોય। ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું તમને એમ કહું કે એક આપણે પ્લાસ્ટિકની પેન બનાવવી છે, તેમાં પ્લાસ્ટિક આ કોઈ પેન બનાવવી છે તો આ પેનમાં પ્લાસ્ટિકનો પણ યુઝ થાય છે, ગ્લુનો પણ ઉપયોગ થાય છે, રબરનો પણ ઉપયોગ થાય છે, बराबर। तो अलग अलग प्रकारना मटीरियल साथे मळी अने पछी आ पेन बने छे। तो मिक्स वेरिएंस, बराबर। तो एमां एवुं पण थई शके के भाई मटीरियल एक अलग मटीरियल, रबर एक अलग मटीरियल छे, प्लास्टिक एक अलग मटीरियल छे, ग्लू एक अलग मटीरियल छे। आ बधानुं अलग अलग मटीरियल होय तो दरेकनुं वेरिएंस आपणे अलग अलग रीतना फाइंड करवुं पड़े। हवे मिक्स एटले के कोई पण मिक्स मटीरियल थई अने बनती एक प्रोडक्ट। तो हवे ए मिक्स वेरिएंस कई रीते फाइंड करवुं तो पहेला एनी सिंपल फॉर्म्युला आपणे समजी लईए, बराबर। तो एमां बे केसीस हशे तमारी सामे। ज्यारे मिक्स वेरिएंसीस तमे फाइंड करो छो त्यारे तमारे एक्जाम्पलमां जोई लेवानुं के तमारो कयो केस छे, जे प्रमाणेनो केस होय ए प्रमाणे तमारे फॉर्म्युला एप्लाय करवानी थशे। ओके, चलो तेमां पहेलो केस अहींया आ लोकोए आप्यो छे कि when the actual total quantity of the material mix does not differ from the total standard quantity of the material mix। एक्चुअली શું સિમ્પલી કહેવા માંગે છે કે when the standard mix and actual mix are equal, એટલે એનો મતલબ કે બંને ઇક્વલ હોય ત્યારે જ તમારા ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે। સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ અને એક્ચ્યુઅલ મિક્સ બંને ઇક્વલ હોય ત્યારે જ તમારે આ ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે। તમને એમ થાય કે બંને ઇક્વલ હોય એનો મતલબ શું થયો? तो अहीं एक सिंपल एक्जाम्पल हूँ तमने समझावुं तो तमने ध्यान में आवशे, बराबर। जो अहींया शुं आप्युं छे, आम अहींया स्टांडर्ड क्वॉंटिटी आपी छे ने एक्चुअल क्वॉंटिटी छे। तो आ एक प्रोडक्ट बनाववा माटे बे प्रकारना मटीरियल जोईए छे, ए अने बी, बराबर। ओके, तो एमां ए मटीरियल अहींया हूँ आ प्राइस ने ध्यानमां न ल्यो, बराबर। हूँ क्वॉंटिटी ने ध्यानमां लઉં છું અત્યારે, बराबर। क्वॉंटिटी केजीस केटला જોઈએ છે તો કેટલા કેજીસ જોઈએ છે, કેજીસ અહીંયા આપ્યા છે આપણને, બરાબર। તો 600 કેજી એ મટીરીયલ જોશે સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ અને બી તમારે મટીરીયલ જોશે 400 કેજી। તો ટોટલ જોઈએ છે 1000 કેજી। एक्चुअली स्टाન્ડર્ડ મિક્સ આ છે તો કે એ મટીરીયલ તમે 600 કેજીસ અને 400 કેજીસ બી યુઝ કરી લો, બરાબર। તો તમારું સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ આ થઈ જાય, આટલું જોઈએ છે આપણે। एक्चुअली કેટલું જોયું આપણે तो भाई ए छे 600 ने बदले 700 जोयुं, वधारे जोयुं, बराबर। परंतु बी छे 400 ની જગ્યાએ 300 જ જોયું એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે થઈને। પણ આમ પાછું બંને થઈ જાય છે 1000, બરાબર। તો આને કહેવાય બોથ આર ઇક્વલ। સમજાણું? when standard quantity and actual quantity अथवा standard mix and actual mix both are equal ત્યારે જ આ ફોર્મ્યુલા આપણી લાગુ પડશે। તમે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોશો તેમાં આ બંને ઇક્વલ નહીં હોય, બરાબર। આ 1000 હશે તો આ 1050 હશે અથવા 1100 હશે, 1100 તો 950 હશે, તો અલગ હશે, બરાબર। સમજાય છે? ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલા જ્યારે બોથ આર ઇક્વલ હોય ત્યારે યુઝ કરવાની છે। ઓકે, શું ફોર્મ્યુલા છે? સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે મટીરીયલ મિક્સ વેરિએન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ एक्चुअल મિક્સ, એમ કરીને તમારે આ ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરી લેવાની છે। ઓકે, ઓર કરીને અને બીજી ફોર્મ્યુલા પણ અહીંયા આપી છે કે મટીરીયલ મિક્સ વેરિએન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી માઇનસ एक्चुअल ક્વોન્ટિટી, એટલે એ મિક્સની જગ્યાએ ક્વોન્ટિટી યુઝ કર્યું છે, બાકી બંને ફોર્મ્યુલા સેમ છે। ક્લિયર વિથ ધેટ? તો આ ફોર્મ્યુલા પણ આપણે રાઇટ અપ કરી લેશું। ઓકે, હવે ફ્રેન્ડ્સ આમાં બીજી ફોર્મ્યુલા મટીરીયલ મિક્સ વેરિએન્સમાં શું છે તો કે when the standard mix of the material and actual mix of the materials are unequal, એનો મતલબ કે બંને સેમ ન હોય ત્યારે। તો
तो मैं पेलो केस समझाव्यो के बंनेमां 1000 1000 थता हता तो बंने इक्वल थता हता। हवे आ टाइपनो एक्जाम्पल हशे एमां बंने मिक्स छे मटीरियलना मिक्स ई बंने इक्वल थता नहीं होय, स्टान्डर्ड मुजब पण अलग थता हशे, एक्चुअल मुजब पण अलग थता हशे। बराबर, तो कई फॉर्म्युला यूज करवानी आपणे तो अहींया एनुं डिस्क्रिप्शन आप्युं छे। तो एमां सौथी पहेला तमारे शुं फाइंड करवानुं? आरएसक्यू। आरएसक्यू એટલે શું? तो કે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી। બરાબર, તો રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી કઈ રીતે મળશે? તો કે ટોટલ એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી। ટોટલ એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી એટલે બંનેનો સરવાળો। બરાબર, તો 1000 ત્યાં થતો હતો ને, મલ્ટીપ્લાઇડ બાય સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી। બરાબર, ટોટલ એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી મલ્ટીપ્લાઇડ બાય સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી। એટલે આ ફોર્મ્યુલા કરીને તમારે TSQ ફાઇન્ડ કરી લેવાનું છે। બરાબર, એટલે આને આ લોકોએ સેમ એક બીજું અલગ ફોર્મ્યુલા આપીને પણ સમજાવ્યું છે। બરાબર, ક્વોન્ટિટીની જગ્યાએ મિક્સ લખ્યું છે, ત્યાં પણ ક્વોન્ટિટી ને મિક્સ બે અલ્ટરનેટ યુઝ કરતા હતા ને, એમ RSM પણ લખી શકો। તો કે RSM ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ टोटल एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टान्डर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टान्डर्ड मिक्स। એટલે તમારું કા આરએસક્યુ અથવા આરએસએમ આ શોધાઈ ગયું પછી તમારે શું કરવાનું છે? પછી આપણે ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાનું છે। પછી તમારી ફોર્મ્યુલા શું થશે? તો કે મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ આરએસક્યુ એટલે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી। તો આ ક્યાંથી મળીએ? તો આપણે આગળ ફાઇન્ડ કરીને बराबर, ए रिवाइज स्टान्डर्ड क्वोंटिटी माइनस एक्चुअल क्वोंटिटी। बराबर, तो आ तमारो मटीरियल मिक्स वेरियन्सीस नी सेकंड फॉर्म्युला थी जशे। क्यारे? तो के ज्यारे स्टान्डर्ड मिक्स अने एक्चुअल मिक्स बंने इक्वल नहीं होय त्यारे। बराबर, तो आ बंने फॉर्म्युला आपने समझाई गई हशे। बराबर, ओके फ्रेंड्स, तो अहींया एक सम आप्यो छे आपने कि व्हेन स्टान्डर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स बोथ आर इक्वल, तो एनो सम આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને જોઈ લઈએ। વેરી સિમ્પલ સમ છે અને સિમ્પલી કેલ્ક્યુલેટ થઈ શકે એમ છે। તો સ્ટાન્ડર્ડની ઇન્ફોર્મેશન આપી છે ક્વેશ્ચનમાં આપણને, મટીરીયલ A અને B, ક્વોન્ટિટી 600 અને 400 આપી છે, રેટ 12 અને આ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ છે 12 અને 10। એક્ચ્યુઅલ આપ્યું છે મટીરીયલ A અને B, ક્વોન્ટિટી 700 300, રેટ 11 અને 9। શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ। मटीरियल मिक्स वेरियंस नी फॉर्म्युला लगाड़ता पहला आपणे जोशुं के केस नंबर 1 छे के केस नंबर 2। तो ए कई रीते खबर पड़शे? तो के स्टान्डर्ड क्वोंटिटी ने एक्चुअल क्वोंटिटी बध जो इक्वल होय तो केस नंबर 1 छे, बंने अनइक्वल होय तो केस नंबर 2 छे। तो अहींया जोई लईए, आंसर आप्यो छे आपणे मटीरियल A અને B स्टान्डर्ड क्वोंटिटी કેટલી છે? तो के 600 and 400, तो टोटल 1000 થઈ છે। ओके, एक्चुअल क्वोंटिटी 700 અને 300 છે, તો એ પણ 1000 થઈ છે। તો એનો મતલબ કે કેસ નંબર 1 છે તો ફર્સ્ટ નંબરની ફોર્મ્યુલા આપણે લગાવીને સિમ્પલી આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશું। મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ તમને આપ્યું છે, એનું ઇક્વેશન છે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ एक्चुअल मिक्स। ओके, हाँ, तो अथवा स्टान्डर्ड क्वोंटिटी माइनस एक्चुअल क्वोंटिटी काई पण लखी सको। तो मटीरियल ए नु आपणे स्टान्डर्ड प्राइस मटीरियल ए ની કેટલી આપી છે? અહીંયા 12, मटीरियल बी ની 10। तो આપણે અહીંયા આપણા ફોર્મ્યુલામાં લગાવી શકશું। ઓકે, તો 10 આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ। બરાબર, તો સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ મટીરિયલ એ નું સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ અહીં કેટલું છે? 600 અને एक्चुअल કેટલું છે? 700। અહીંયા પણ તમને જોવા મળી શકશે। તો આપણે 600 માઈનસ 700 લખી શકીએ। બરાબર છે? ओके, आ स्टान्डर्ड प्राइस 12 છે, બરાબર, 10 નથી। ए ની સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ 12 છે, બરાબર। ओके, तो आ થઈ ગયું। ओके, तो आने सिम्प्लिफाई कर नाखिए फ्रेंड्स। तो सिम्प्लिफाई करशो तो શું થશે? 12 ઇન્ટુ બ્રેકેટ માઇનસ 100, તો 500 શું આવે છે? માઇનસ 1200। માઇનસમાં આન્સર આવે તો આપણે શું લખીએ છીએ? એડવર્સ। બરાબર, ओके, तेवी ज रीते આપણે b નું ફાઇન્ડ કરી શકીએ। તો b નું સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ 10 છે, બરાબર, સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 400 માઈનસ આની કેટલી છે? 300। ओके, तो 10 અને કેટલું આવ્યું? પ્લસ આવે ને, પ્લસ 100, તો
તો પ્લસ આપણે તો ફેવરેબલ સિચ્યુએશન છે કેટલી થઈ કે પ્લસ 1000 આ ફેવરેબલ સિચ્યુએશન કહેવાય એને ઓકે તો આનો આપણે ફાઇનલ આન્સર લખવો પડે ફ્રેન્ડ બરાબર શું ફાઇનલ આન્સર આવે છે બંનેનો તો કે -200 શું આવ્યું એડવર્સ ઓકે તો આપણને ખબર પડી કે આપણું મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ છે બરાબર એ -200 છે બરાબર એડવર્સ 200 છે હવે ફ્રેન્ડ્સ તમારે અહીંયા એક યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી અને એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી બંને ઇક્વલ હશે ત્યારે તમારું મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મટીરીયલ યુસેજ વેરિયન્સ થશે બરાબર આ તમે મટીરીયલ યુસેજ વેરિયન્સની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીને પણ જોઈ શકશો તો પણ તમારો આન્સર આ જ આવશે એટલે મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ કેટલું થશે તો કે મટીરીયલ યુસેજ વેરિયન્સ પણ ક્યારે જ્યારે બોથ આર ઇક્વલ હોય ત્યારે ઓકે તો ફ્રેન્ડ્સ એક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે વેન સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ એન્ડ એકચ્યુઅલ મિક્સ બોથ આર નોટ ઇક્વલ ઓકે તો આ પણ સિમ્પલ જ છે સ્ટાન્ડર્ડનો અહીંયા આપણને ઇન્ફોર્મેશન આપી છે મટીરીયલ એ અને બી ક્વોન્ટિટી 600 400 રેટ આપ્યો છે એકચ્યુઅલ પણ ક્વોન્ટિટી આપી છે આપણને 700 અને 500 રેટ પણ આપી દીધો છે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે આપણે મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ ઓકે તેમના આન્સર આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો આપણે મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સ જ્યારે ફાઇન્ડ કરતા હોય ત્યારે પહેલા શું જોઈએ છે કે સિચ્યુએશન 1 છે કે સિચ્યુએશન 2 બરાબર બોથ આર ઇક્વલ છે કે નોટ ઇક્વલ તો અહીંયા જોઈએ મટીરીયલ એ અને બી આપ્યું છે સ્ટાન્ડર્ડ આપ્યું છે એકચ્યુઅલ પણ આપ્યું છે તો સ્ટાન્ડર્ડ 1000 થાય છે અને એકચ્યુઅલ 1200 થાય છે યસ આ બંનેના કેજી બદલી જાય છે એનો મતલબ શું થયો કે સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ એન્ડ એકચ્યુઅલ મિક્સ બોથ આર નોટ ઇક્વલ ઓકે તો આપણે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી વાળી ફોર્મ્યુલા લગાવવી પડશે તો સૌથી પહેલા આપણે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરી લઈએ રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટીનું ઇક્વેશન શું આપ્યું છે તો RSQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ TAQ total actual quantity multiplied by standard quantity divided by total standard quantity ઓકે તો આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરી શકીએ એમ છીએ મટીરીયલ એ માટે ટોટલ એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી તો અહીંયા આપી દીધી છે 1200 ટોટલ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી કેટલી છે એની છે 600 અને ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી કેટલી છે 1000 તો આ શું આપ્યું છે ટોટલ આપ્યું છે ઓકે ધેન આફ્ટર બી માટે પણ 1200 આપ્યું છે 1200 ટોટલ એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી છે મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 400 ડિવાઇડેડ બાય 1000 તો આમનો આન્સર 720 kg આવે છે બરાબર રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી અને બી ની રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી આવે છે 480 kg ઓકે તો હવે આપણે એને આપણી ફોર્મ્યુલામાં મૂકી શકીએ એમ છીએ આપણી ફોર્મ્યુલા મટીરીયલ મિક્સ વેરિયન્સની શું છે સેકન્ડ કેસમાં તો કે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ RSQ માઇનસ AQ ઓકે તો એ માં 10 સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ આપી છે આપણને સમમાં રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી આપણે ફાઇન્ડ કરી 720 બરાબર -700 ઓકે તો આપણું સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું એટલે ફેવરેબલ આપણા 200 આવશે ₹200 પછી બી માં 9 રૂપીસ સ્ટાન્ડર્ડ આપી દીધા છે પ્રાઇસના 480 આપણે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી મળી આપણને 500 આપણા સમમાં આપણને આપી દીધી છે બરાબર શું છે એક્ચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરશું તો -180 આવશે ધેટ ઇઝ એડવર્સ સિચ્યુએશન તો ફાઇનલ બંનેનું જ્યારે આપણે ટોટલ કરશું ત્યારે ખબર પડશે કે +20 આવે છે +20 એટલે શું થયું આપણી ફેવરેબલ સિચ્યુએશન ઓકે તો આ રીતના આપણે સિમ્પલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ એમ છીએ બંને ફોર્મ્યુલા ઇઝી છે અને સમજી અને આપણે એને એપ્લાય કરી શકીએ એમ છીએ બંને કેસીસમાં ક્યારે કઈ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવો એ આપણને હવે વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું હશે ઓકે થેન્ક યુ